नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने जरूरी वस्तां कानून विच सोध नूं दित्ती मंजूरी। अनाज, दालां, तेल बीजां, प्याज ते आलू दीआं फसलां नूं जरूरी वस्तां दी सूची तो हटाया। किसान अपनी फसल मंडियां तो इलावा सूबे विच जां सूबे तो बाहर वेचण लई सुतंत्र होणगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के फैसलों का स्वागत करदਿਆਂ कहा है कि इन्हां फैसलों नाल एक भारत एक मंडी बनाउण विच मदद मिलेगी। पंजाब के किसानों ते खेती माहरां ने खेती संबंधी केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन नाल वर्चुअल सम्मेलन करेंगे। वंदे भारत मिशन तहत एयर इंडिया 9 तो 30 जून विचाले अमरीका ते कनेडा के 94 शहरों लिए 75 यात्री उड़ानां चलाएगी। पंजाब के पेंडू और शहरी इलाकों के विकास लिए खजाना महकमे वालों 1118 करोड़ रुपए की रकम जारी। पेंडू खेतरों में मनरेगा अधीन 650 करोड़ रुपए की लागत के 1,30,000 काम कराउण की योजना का खाका तैयार। समाजिक सुरक्षा पेंशनों लिए 187 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। तो हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय कैबिनेट ने कोई 650 दहाके पुराने जरूरी वस्तां कानून विच सोध नूं मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ कल नवीं दिल्ली विच होई कैबिनेट की मीटिंग विच ग्रामीण भारत नूं हुलारा देण लई खेती सैक्टर विच तब्दीली लिआउण अते किसानां दी आमदन वधाउण दे संबंध विच भी कई महत्वपूर्ण फैसले लए गए। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में लए गए फैसलों बारे पत्रकारों को जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि जरूरी वस्तां कानून में सोध नाल अनाज, दालां, तेल बीजां, खुराकी तेल, प्याज और आलू दीआं फसलों को जरूरी वस्तां की सूची विचों हटा दिता गया है। उन्होंने दस्सिया कि केंद्र के इस फैसले नाल किसानों को अपनी फसलों का बेहतर मुल मिल सकेगा और निजी सरमाएकारां ते गैर जरूरी दखलअंदाजी का खदशा दूर होगा। किसान की 50 साल से जो मांगे थी वो आज पूरी हो रही है। पहला अत्यावश्यक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि भारत में कई खेती वस्तां का उत्पादन लोड़ तो वध हुंदा है, पर किसानों को उसके भंडारण, प्रोसैसिंग और दरामद करने लई सरमाए की घाट होने और उत्पादों का ढुकवां मुल ना मिलने कारण निराशा होना पैंदा है। उन्होंने दस्सिया कि कैबिनेट के खेती उत्पादों के व्यापार और वंज संबंधी ऑर्डीनेंस 2020 नूं भी मंजूरी दे दी गई है। इस ऑर्डीनेंस नाल अजिहा माहौल बनाउण विच मदद मिलेगी जिस नाल किसान और व्यापारी अपनी पसंद के खेती उत्पादों की खरीद और विक्री कर सकणगे। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह ऑर्डीनेंस खेती उत्पाद वंज कानून तहत मंडियां के दायरे तो बाहर सूबे विच अते होरनां सूबियां विचाले निर्विघन व्यापार और वंज नूं हुलारा देवेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को अपने उत्पाद वेचण लई हर तरह की पाबंदी तो मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल मंडियां तो इलावा सूबे विच जां सूबे तो बाहर किसी भी थां ते वेचण लई सुतंत्र होणगे। तोमर ने कहा कि यह ऑर्डीनेंस किसानों को होर बदल उपलब्ध कराउण, उन्हां दी वंज लागत नूं घटाउण दे नाल नाल फसल का बेहतर मुल हासिल करन विच सहायता करेगा। तोमर ने कहा है कि कैबिनेट ने मूल भरोसा ते खेती सेवावां नाल संबंधित किसान शक्तिकरण और सुरक्षा ऑर्डीनेंस 2020 नूं भी प्रवानगी दे दी है, जिस नाल किसानों को वधेरे सुरक्षा मिलेगी। ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की एक कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा,
लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰ, ਝੁੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਕੈ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ $21 ਅਰਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 75 ਉਡਾਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨੇਬਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਡਾਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 3040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ 2020-2022 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,30,000 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7,000 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।